kiss. If I learn from fools, ever say it, გვირაბში გაჭედა ინტერნეტმა. Thank you so much. Oh yeah. Think after all these years, more than anything, this song is still a song of hope. Oh yes, here we go. Come on. Follow the Moscow and down to Gorky Park, listening to the wind on change. You know, you come on.
singing, and they give everything, and we could be so close like one. The future's in the air, can feel it everywhere, and blowing with the wind of change. Come on, give me some, come on! ჩავარტყათ. ვიყავ მოკაკეთებული, მაგრა და სწორებს როცა გეცინება. Walking down the street, and these memories are buried in the past forever. I follow the Moscow and down to Gorky Park, and listen to the wind of change. On the glory night. Kleines Minut. It's hard not to hate. People, things, institutions. When they break your spirit and take pleasure in watching you bleed. Hate is the only feeling that makes sense. But I know what hate does to a man. It tears him apart, turns him into something he's not. Something he promised himself he'd never become. That's what I need to tell you. To let you know how hard I'm trying not to cave under the weight of all the awful things I feel in my heart. Sometimes my life feels like a deadly balancing act. What I feel slamming up against what I should do. Impulsive reactions racing to solutions miles ahead of my brain.
It's hard not to hate. People, things, institutions. When they break your spirit, take pleasure in watching you bleed. Hate is the only feeling that makes sense. So what now? You gonna gun me down without a mayhem boy to say he needed money? Who try and put this on me, jury? Remember me? As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. He be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying to chalk. I really hate the trip, but I gotta low. They croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the street light. აქ 30-ით უნდა გაიარო ჩემო ძმაო. გააფრინდა ისრაელები. აკონი გადასახტომებია დაჟეხაც. 30-ით უნდა გავიარო. ზუსტად ეტევა, ზუსტად. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the street, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a low out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things are going, I don't know. Tell me why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me? Been spending most of our lives living in a gangster's paradise. Been spending most of our lives living in a gangster's paradise. Keep spending most of our lives living in a gangster's paradise. Keep spending most of our lives living in a gangster's paradise. Power and the money, money and the power. Minute after minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. Been spending most of our lives living in a gangster's paradise. Been spending most of our lives living in a gangster's paradise. Keep spending most of our lives living in a gangster's paradise. Keep spending most of our lives living in a gangster's paradise. Tell me why are we so blind to see that the
გადავუხოთ კარლსრუე სტრასბურგისკენ. ევონი არასოდეს დაჩვენებს ეს ჩათლა. კარლსრუე სტრასბურგში რა ჯანდაბა მინდა? კი ბატონო. უცებ შეიქმნა სავარაუდო სიტუაცია. ნავგატო როგორ მომატყდა ნახეთ მიჩემ მარჯვნივ შეუხვიოდა და შკათ ხედავდი უნდა დავტრიალებული ხარ გავსულიყავით ბარჰეიმის მხარეს სიმღერები ისე Google Maps მიჩვენებდა სხვათაშორის სწორად It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I'm designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to didn't even know I wasted it all just to watch you. Kept everything inside and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. They got a horse channel. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property. Remembering all the times you fought with me, I'm surprised they've got so things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. Kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. I've put my trust in you. Pushed as far as I can go. For all this, there's only one thing you should know. I've put my trust in you. Pushed as far as I can go. For all this, there's only one thing you should know. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even წრიულებზე ბოლო ვერ შედის ავტომატურად. Mercedes-ი ჯობია მაგ საქმეში მილიონჯერ. Mercedes წრიულზე ისე კარგად შედის, რომ ვიცი. სიჩქარების დაცვით, ლიმიტების დაცვით. იცის როდის უნდა მოუმატოს გაზი, რომელ მოსახლეში გადიხარ. ძალიან კომფორტულია Mercedes საკტროსი. ამ შემთხვევაში ბოლოს აი მილიონჯერ მირჩევნია რეალურად.
ორი მიწები აქვს გერმანიას და იციან რა სად რა უნდა გააკეთონ, აი ნამდვილად იციან რა. სწორმასწორო გზებია და ყალიბს აქეთი გითუნთანა ცოტა კარიც არის. ორ ალამაზი ეკლესია გვდეს მევასება რა, ანუ გერმანიაში და არა მარტო გერმანიაში, ევროპაში ყველგან აი ძალიან ულიან ეკლესიებს რა, აი ძალიან ყველგან მოწესრიგებული. შედი როცა გინდა აი ლოცერაც გინდა ის გენი აწერება ჩააბარე მამაოს გამოდი დაიხურებოდი წადიშინძელზე. წითელია და ჯობია გააჩერეს შენი. მაინც ბოლოში უნდა დაატორმოსო. საერთოდ არჩეს მანქანები კიდე ხოს მივიწიო და რაღაც საერთოდ არჩეს მაგრამ წინაკანია. სიჩქარეს ვაიკრიბოს მე უკვე მიყვება ხოლმე სანამ სიჩქარეს აიკრიბოს მანამდე ჭირდება ფეხის მიშველება. კრუიზი რთვება მიდროსაც მინიმუმ 10 კმ/სთ მოძრაობს ავტომობილი. სხვა შემთხვევაში კრუიზ კონტროლი არ ირთვება, ვერ ჩარო ადგილიდან ვერ ჩართო. მაგრამ თუ გაჩერდება ავტომობილი მაგალითად საცობშია და გაჩერდება, ხო მაგ შემთხვევაში არ ითიშება კრუიზი, მაგრამ თავისითაც არ დაძრავს რა, ანუ უბრალოდ ოდნავ როცა კოლონა დაიძრება, წინ ოდნავ მიაჭირ გაზ ფეხს, ან უბრალოდ შეხება საკმარისია, ავტომატურად აგრძელებს დაძრვას რა. თუ მაგ შემთხვევაში გაზი არ დააჭირდეს ჩქარების პედალს არ დაიძრება ავტომობილი თავისით. იქნება დადგება ჯორიები ჩუაგზაში. შემიძლია სწრაფადაც ვიარო, მაგრამ არ მაწყობს. საერთოდ გავურჩევ კრუიზი ხა 700 მეტრში წრიული მოძრაობა მაქვს და მიგუნდები თავისი სიჩქარით ისედაც მივა. არც დაუგდიო ჯერ. ჩემი რო იყოს ხა ეს ვოლო საკუთარი ძალიან ეკონომიურად ვივლით, მაგრამ ფერი არ მენაღოლება, ჩემი არა, არც უბრალოდ არ ენაღოლება ფერი. პრეტენზია არ ქონია არასდროს საწოლზე. არ უწუწუნია დაჟე 2.19 რო იყო ასული დიზელი, მაშინაც არ უწუწუნია. მნიშვნელოვანი ფაქტორია, იმიტომ რომ ბევრი კომპანიები ძალიან წუწუნებენ. საწოლი ძვირდება. უწევთ ძვირი გადასახადების გადახდა. ამდენი მანქანა მოძრაობს. დარეგულირდა ცივი ტემპერატურები. ეს 31 გრადუსი იყო მონია. ძალიან მისაღებია რა. ძალიან 27 გრადუსი და 10 წუთი აკლია 6. ანუ უფრო კაი ტემპერატურა იქნება, ცოტა აგრილდება. ჯიგარი დასასვენებლად შედის პარკინგზე. გავთავ და სამუშაოდ რო ჩვენ გვაქვს კიდევ 2 საათი სასიარულოდ. და 157 კილომეტრი მაქვს დაცლამ. 50 კილომეტრს დავიტოვებ. და იმედი მაქვს სადმე გავჩერდები. თუ იქნება პარკინგი თავისთავად. ადგილი თუ იქნება, თუ ადგილი არ იქნება და კარგად მეყოლე მერე შემოდავით. აუჩქარებ ხს კაცშვილი არ მიდის წინ. რადარი თუ შეხვდება
ფიცერი გვაქვს და გვანიშნებს და დავაგდებ სიჩქარეს 80-ით მაინც ვიაროთ. წესით 60-ზე მეტით არ მაქვს აქ სერიოზ უფლება. გერმანიაში სადაც ერთი ზოლია ტრაილერებს სატვირთო ავტომობილებს 7 ტონად ნახევარზე ზემოთ ეკრძალებათ 60 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარით მოძრაობა. და სადაც დაგიჭერს რადარი, კაი, სუპერჯარიმას მოგარტყავს. ლოჯი გამიჭირა ხოლმე სხვათაშორის. როცა მეზარება რადარის ჩართვა ღამეა და ვერ ხედავ წინასწარ რომ დავატოვო დავამოხრუჭო. ამ შემთხვევაში ხდება ხოლმე ის რაც ხდება. ფარდები შუქები ძალიან მოხავს და ყველა ხედავს კამერა როგორ ჩართული და ძალიან ცუდად იცვლება გერმანიაში. ზოგადად აკრძალულია რა. ავტომობილის ნომრების ადამიანების სახის გამოჩენა გადაღება ზოგადად ნებართვის გარეშე. აკრძალულიც არის და ცუდიც არის. რა რამდენი ადამიანიც რეგისტრატორით ჩავთავოთ რომ რეგისტრატორით დავდივარ მხოლოდ დებილი დედავატირე შენ კიდე მაგ ისეთი ტვირთი მაქვს რომელიც არ გაფუჭდება ასეთ დროს კაი სიგნალი დაამშვენებდა ხლა ამას მაგრამ ქალიზის საჭესო მოკლედ ქალები აქაც ცოტა ვერ არიან ნუ მიწყენთ ქალებო ბევრი ქალებიც ძალიან მაგრად არის მაგრამ აი ეს ნამდვილად არ არის კარგი მძღოლი თუმცა აი ხო შეიძლება რაღაც ისეთი სუხე ისეთი კაი მანქანით გამოხვიდე რომ არ გეშინოდეს რამე თუ დაგარტყა სმარტი რა არის უბრალოდ არტარა რა ისეთი მანქანა რა ერთ თუნდა რომ მივეჯახო შევჭყალი და ვაი ძალიან მაგრამ ეხლა რომ მქონდა ისეთი ტვირთი ცოტა ფაქიზი მაგალითად იოგურტი არა მაღალი ტვირთი აუცილებლად დაზიანდებოდა და მაგას არ გაუშვებდი უკვე მაგ ადამიანს მოწოდა ზარალის ანაზღაურება საავარიო სიტუაციის შექმნისათვის ამიტომ გაითვალისწინეთ მეგობრებო სიფრთხილით იარეთ ნუ გვიხტებით წინ ჩემი სამხუჭო მანძილი ძალიან დიდია. 20 წონა მაქვს ძალიან რთულია. ანუ შეიძლება არ დაგარტყა დავამხუჭო, მაგრამ ტვირთი დაზიანდეს და მაგალითად ხომ მაცივარი მოხჩამული და მაცივარში ხან ისეთ ტვირთები არ გვაქვს რომელსაც დამაჭირდება და სამწეს წარმოადგენს. მაგრამ ტენტიან ტრაილერებს შეიძლება ტვირთი დააქვს მაგალითად მეტალი არმატურა შეიძლება იყოს დიდი ქოილები ძალიან საშიშია ძლიერ მოხუცე შეიძლება ტრაილერის ხოლე ჩავდება დიმსფერი ოსრა გაჭყლეიტავს კაბინას ძალიან დაჭეჭყავს ხალხმა სამსახური დაამთავრა ბევრი ისეთი ზონა სადაც ქარხნებია ფაბრიკა ქარხნებია და მუშაობენ და შესაბამისად აღნიშნოთ ახლა ამ წყალს შეუძლია გამასწროს აჰა მოვიდა BMW ჩაჭირა ჯიგარია აი ავარიულებით მადლობაც გადაგვიხადა აი ჯიგარი მწოლი გაიჩიტა და როგორ გზებით უნდა ვიარო შემდგომში კელა დავიწვევი ლექსიანზე უნდა ვიარო სანატორმანზე და პარკინგი არ უნდა გამიჭირდეს. ნახავ. თელცხრიანზე გავდივარ, თელცხრიანიდან საჯანაბაში გავდივარ. 61-ზე და ვერ 6-ზე. 61-ზე საცობი არ იქნება დავიჯერო. 6-ზე თავისთავად იქნება ესეთი რომ 61-ზე უნდა იყოს საცობი. თავად დღეს არ მე გავჩერდე. 9 საათიანი პაუზა არ მოვარტყა. სამუშაო საათი მაქვს 15-იანები მაქვს არჩენი ძალიან მნიშვნელოვანი ამოვარტყა 9 საათიანი პაუზა დილას დავისწრები ერთ დაცლას მე მეორე დაცლას ჩავიტან მე დავუნდები ბაზაზე და ალბათ ერთთან 2-5-ას გავაკეთებ კიდე სულდოფში მინდა ჩასვლა
დისპეჩერს გითხარი შეგვეთა მომეცეთ კი დუსელდორფში გამიშვენოთ კი და ნახოთ რა სიზავს ზოგადად კარგი დისპეჩერი მყავს რასაც თქო მისრულებს ხოლმე რა თუ რამე შეიძლება ეს ადამიანური მომენტია ყველას მოჩლება რაღაცები შეიძლება შესაძლოა პროფესიონალი იყო მაგრამ ადამიანური მომენტებიდან გამომდინარე ელემენტარულად შეიძლება გადაიღალო რაღაც და გავიწყდეს იგეშალოს ტრანსპორტში ავალ თელცხრიას ზოგადად ავტობანი ცხრიანი ძალიან მიყვარს ბერლინის კერომიდის კარგი ავტობანია მაგრამ თელცხრიანია თელცხრიანი როგორც მახსოვს საფრანგეთის საზღვრიდან მოყოლებული მოდის და მოდის სტაიშორ მანძილზე გადის ეს ცხრიანი გზა ვითელი ცხრიანი წინ ტრაქტორი მიდის ჯიგარი თაშნაო ხურჭებ ხარხოში რორვენდო რაღაც კრუის და ეს ჩემია წინასწარ შევანელო ჩავედი ავტობანზე ტალახიანია არც სტოპები უჩანს არც მაჩვენებლები ახლა როგორ ჭუჭყიანია რა ტიპია ტრაქტორი მაგარი ვეჟებია სკაპ ჩავედიეთ ზოლში ჩავედეთ მარჯვნივ არა მარჯვნივ შემეშალა ბიჭო შენი დედა გივატი და შემეშალა მარჯვნივ ჩამეხვია ვითო ჯანდარი სად დავტრიალდები ოი ჩემ ფეხებს სად დავტრიალდები კილომეტრ ნახევარში დატრიალდიო ჩვენებს აი დავით შესაწყალო ეხლა საჯანდაბაში უნდა მოვტრიალდე პროფესიონალი შევარდე უცე მაგალითად აი აქ ხო ვერ დავტრიალდები რაღაც კომანია და ასე გავიჩხირო უშნოდ რა მინდოდა ახლა წინი რაღაც მიდის გზა მაგრამ აშკარად ძალიან შორია ან აკრძალვა რო იყოს არ მინდა ხალხი ცხოვრობს იმენა და შემოვარდი რაღაც რო ხორხა მანქანით და წნარად გავილი ჯობს მოშორდი ათაურობას ტრეილერს აკრძალვა რატო იყო ავტობანზე ჩასვლის ხთა უამად რამდენჯერ ვარ ჩასული და ახლა ნიშანი დარგეს ვთქვამ თუ რა იყო ვერ დავამოღალე გამატარეთ მეგობრებო ჯიგრები ხართ ჯიგრები პირდაპირ წავალ ჯობია. აი ვეპარი მეუნება მარცხნივ წადიღო, ჩემ ფეხებს წავალ მარცხნივ, რომ მოვტეხო. აი ამ კუთხეს გავარტყავ. იქაც ვერ გავეტევი და აქაც გავარტყავ. ჯობია ესე გავიდე მარჯვნივ, მე მარცხნივ. და როგორ რაღაცა გავიდე აქედან. რანაირად მოხდა თვალშის ტრეილერებს აკრძალვა. ცნაირად ჩავსულიყავი, მაგრამ ვერ გავიხსენეს რანაირად იყო იქ ჩასული. ჯანდაბას არ უშავს კიდე მოტრიალდები და ავალ და კაი შორი მანძილი კი უნდა დავარტყა კრუგი. გაჩერდა ჯიგარი ამატარებს.
მინდა ტრეილერს, რა მინდა ვეჭო, ბავშვები დამაშობენ, რა მინდა რატო არა? გამატარე, ხა მიხვდი მაგდეს შენი დედაც. ახი ცხოვრობს ბედნიერად. შემოვარდი აქ. ხოთ დავაკვირდი ნიშნებს, თან ნავიგაციაც მიჩვენებდა და ტრეილერს აკრძალვა მოხდა თვალში და რაღაც ეგეთი მახსოვს, მაგრამ არ შეიძლება პირველში შესვლა და მეორე შეიძლება შესვლა და მაგის გამო დავიბენი ხა ვენდე და უცებ გაიჩნდა მე პროწევი რა, ანუ საპრინციპო მეთოდებით მოძრა, ოპა 30 და შეგული 28 დავდივართ. სიჩქარის ლიმიტი მაინც დავიცვეთ. ცუდად მიყურებენ. რა ვქნა? ჰომეც არც მე მინე და აი ავტობუსი მოდის უკან, ესე იგი სიგრძეში არსად არ გავიჭედები, სიმაღლეში რომ გავიჭედო, მთავარია მინიმუმ ჭირდება 3 და 800 რო გავიდე. 3 და 800 და 3 და 800. 3 და 3 მეტრი და 80 სანტიმეტრი, 3 და 800. მადლობა ჯიგარო, უჭველი თურქი იყო სახელზე ეთყობოდა. დაბრკოლებას არ მიქმნის გავეტევი. გუზი შემოვარდა. გადავაჭარბე და ეგრევე. ორივე ნავიგაცია მუშებს შეჯობით პირდაპირ. ანა ეწრიულია, რა დავიჯილიგინო პირდაპირ, თუ არ გადავიჯილიგინო. მოდი ცოტას მოვკრუგავ რა. ცოტას მაინც მოვკრუგავ. ისე მოვკრუგავ ცოტას. ისამელით გადავიშლიგინებ ხოლო. ჯიგარო, მადლობა. გამიგეთ რა ბიჭის რა. სისტრაფეო ნელაო ბავშვები დადიო სიმონა ქანეო. აქანე სიმო ხუთეისიაო და და თილადია ჩვენ ცხოვრობ და განი ხალხიო და დავაი ჩავაჭრით 70-ი შენგენაც ვალე. დავაი ჩავაჭრით და პროსეთ ნახავს ხა რა მარშრუტით დავდივარ ამერიკას ნემის შენ ნორმალურად თუ ხარ სადადი ხარო რა გინდაო ბადო მე მეთყვი მე რა მინდა შენ რა გინდა ჩათლა ხო რა შეკეთებს მაზლე მეთქვი მე მევეთყვი რას გეხარო როდ გეხარო შენ რა გინდა ალექსის ველობა რა კერო მე იმან და აი ჩემო ძმა ვაწი გავითვალისწინებ მეთქვი დავაი ხა მარცხნივ გადავალ არა ნავიგაცია მარჯვნივ უშვებს მე მარცხნივ წავალ მე მარჯვნივ ჩავალ და დავდგები ცხრიანზე ანუ რეალურად იგივე ავტობანზე მომიწევს გომა სამი მიმართულები და კიდე და 7 კილომეტრი კიდე წამიმატა ისე როგორც არაფერი რა და კიდე პაუზას მთხოვს დავაი დახვი რა მე როგორც მინდა იქნება ისე რა ტრაილერები რა დადიან გამოვაჭერი უცებ გზაზე სტებიც ხდება ხოლმე თავარი არ დავიბნეთ შევინარჩუნოთ სიმშვიდე სიწყნარე დავაკვირდეთ ნიშნებს რაც თავარია დავწავლოთ ყველაფერი და მივიღოთ გადაწყვეტილება თუ რა უნდა გავაკეთოთ მართლაც გამიმართლა ეხლა კატასტროფული საყოფილა შეშლა არ ძალიან ბევრი კილომეტრაჟი არ დამატა და არ ძალიან ცუდად გრებში არ მივიდიან არ დასახლებას თუ არ ჩავთვლით ეგ არაფერი არ არის არც აკრძალვა ყოფილა და არც კამერა და არც პოლიცია შემოგვედრია
ვაიმე ბევრი 1000 ერერი დავაი ჩააჭირე ჯიგარო შენგენ ნაცვალე დაწვენილი შემოვიდა პირდაპირ აუ რა ჩააჭირა მაგარია ძალიან მაგარია წაო აი რაიდერი ეთყობა აშკარად ჯიგრები მიდიან მარჯვნივ მე წავალ მარცხნივ ხავახ მე გასარკვევი რატომ უშვებს ეს 14 კილომეტრი პირდაპირ ეს ხონა და რა გზებს მიჩვენებს ის მეუბნება Google მეუბნება რომ ფორთიდან ავალ პირდაპირ ხუთიანზე ხუთიანიდან გადავალ სხვადასხვა მაწყობს დავაი ჯიგარო აბა გავიდეთ მაშინ ხუთიანზე გავიდეთ 6-იანზე და 6-იანზე გავჩერდეთ მაგრამ ეს აა დიდი ვიდეო კი გამოვდის მაგრამ მოვჭერი მაგას გავჭრი გავუჭრი და მოპატარავი ხანდა ხარ ალამაზიცა არის რა მოგინდება როცა გაფრინდა მაგას დინარეზე გადავდივარ რომ ხელა მდინარია